ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਅਬਾਊਟ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ 15.1 ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। तो पहला क्वेश्चन साडे कोल है संभावना का सूत्र दसो। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो असी किसी भी घटना दे विच जदों संभावना कढनी होवे ते संभावना का जिहड़ा साडे कोल फॉर्मूला है ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ परिणाम ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणामाਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ परिणामाਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो अगर ई ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ परिणामाਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ अनुकूल परिणामां दी गिनती वटा कुल परिणामां दी गिनती। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक, इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है किसी घटना दे वापरन प्लस ना वापरन की संभावना। अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्लस नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, किसी घटना के होने की संभावना प्लस किसी भी घटना के ना होने की संभावना हमेशा इन्हां दा जोड़ जिहड़ा वो साडे कोल एक हुंदा है। अजिही घटना जो नहीं वापर सकती दी संभावना 0 हुंदी है, 0 हुंदी है। ठीक है, what will be the probability of that event which cannot happen। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। that event which will not surely happen, the probability of that event is। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, उस घटना की संभावना 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ पर 1 ਤੋਂ हमेशा छोटी होएगी, क्योंकि एक संभावना सिर्फ उदों बनती है जदों साडे कोल घटना निश्चित होवे वे घटना होनी ही होनी है। इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है कि जिहड़ी घटना दा वापरना निश्चित होवे अजिही घटना की संभावना की हुंदी है। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। that event which will surely happen, the probability of that event is 1। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। the probability of any event cannot be more than 1। ਠੀਕ ਹੈ, मिनिमम किसी भी घटना की संभावना जी होने की 0 होंगी है, मैक्सीमम साढ़े कोल 1 होंगी है। ठीक है, और बाकी सारिया कीमतां जिहड़ियां ओह इहदे विच ही रहिंदियां ने। 0 तो छोटी कदे भी किसी चीज़ की संभावना किसी घटना की नहीं हो सकती और 1 तो वड्डी कदे भी संभावना नहीं हो सकती किसी भी घटना के होने की। इस तो बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल साडे कोल है किसी घटना की संभावना डैश तो छोटी नहीं हो सकती। आपां हुणे गल करके आए हैं किसी भी घटना की संभावना 0 तो छोटी नहीं हो सकती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी लेस देन 0।
इस तो बाद साडे कोल है जेकर PE ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0.05 है तो PE नहीं दी संभावना की होएगी। ठीक है, if P equals to 0.05 then find the probability of PE naught। इत्थे साडे कोल PE है ना, PE naught। तो असी इहदे विच लिखांगे असी जाणदे हां कि probability of E plus probability of not E, ठीक है, ਜਾਂ E नहीं लिख सकते ਆਪਾਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो PE अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.05 है तो PE नहीं ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक, तो PE नहीं बराबर 1 माइनस 0.05। ठीक है, तो ये साढ़े को 0.95 बन जाएगा। ठीक है, घटना होने की संभावना अगर साढ़े को 0.05 है तो घटना के ना होने की संभावना जी साढ़े को 0.95 होगी। ठीक, इस तो बाद अगला सवाल है किसी घटना की संभावना ऋणात्मक हो सकती है, सही या गलत। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, किसी भी घटना की संभावना जी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। आप हुणे गल करके 0 तो छोटी कदे भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जी स्टेटमेंट है साढ़े को फॉल्स है। कि किसी घटना की संभावना 125% हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी 125%। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 125% का मतलब साढ़े कोल की हुंदा है 125/100। ठीक है, तो ये कीमत अगर साढ़े कोल देखिए तो 1.25 होगी विच इज़ ग्रेटर दैन 1। 1 तो ज़्यादा हो जाती है, जबकि सानू पता है किसी भी घटना की संभावना 1 तो ज़्यादा कदे भी नहीं हो सकती। ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा किसी घटना की संभावना 100% हो सकती है, इस तो ज़्यादा नहीं हो सकती। सो अगला सवाल साढ़े कोल है एक पेटी विच 144 बल्ब हैं जिस विचों 20 बल्ब खराब हैं। इस पेटी विचों एक बल्ब अचानक बाहर कढ़िया गया, संभावना पता करो कि बल्ब खराब होवे या खराब ना होवे। ठीक है, देयर आर 144 बल्ब्स इन अ बॉक्स इन विच 20 आर डैमेज्ड। वन बल्ब इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब। नंबर 1 डैमेज्ड, नॉट डैमेज्ड। 144 बल्ब ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 144 ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ 144 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਬਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? खराब बल्ब ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਨੇ। ठीक है, अगर 20 खराब ने तो सही बल्ब कितने होंगे? सही बल्ब पता करने ਲਈ ਇੱਥੇ 144 है। ठीक है, 144 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਾਂਗੇ। 144 ਚੋਂ 20 ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ 124। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 144 ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ 124 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬਲਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇੱਕ ਬਲਬ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ? ਨੰਬਰ 1 ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। आदि स्टूडेंट्स, तो खराब होने की संभावना की है? सानू ये देखना पेगा टोटल किन्ने बल्ब ने उसी थले रखांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खराब किन्ने ने ऊपर रखांगे। ठीक है, तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20/144 बन जाएगा। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਤੇ अगर ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਚੌਕਾ 20 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੇਠਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਤੀਆ 12 ਤੇ 6 ਚੌਕਾ 24। ठीक है, 5/36 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, तो पहले सवाल की जी संभावना वो साढ़े को 5/36 है कि बल्ब जो खराब निकलेगा। ठीक है, सही बल्ब होने की संभावना जी वो साढ़े को की हैगी नंबर 2
ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਲਬ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਲਬ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬਲਬ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ परिणाम ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ 144 ਉਹ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ 124 ਨੂੰ ਤੇ 44 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 62, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 72। 62 ਤੇ 72 ਅਜੇ ਵੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। तो 31/36 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 36 ਬਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ 36 ਬਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਬਲਬ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 36 ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ 36 ਵਾਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿ 144 ਬਲਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਖਰਾਬ ਨੇ, 124 ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 5/36 ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 144 ਜਾਂ 31/36 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, 2 ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 8 ਹੋਵੇ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹੋਵੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 11 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 12 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting sum of numbers are 8, sum of numbers at least 10। तो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ परिणाम ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ 36 परिणाम ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 36 ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 1 ਆ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ 1 ਆ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1, ਦੂਜੇ ਤੇ 2, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1, ਦੂਜੇ ਤੇ 3, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1, ਦੂਜੇ ਤੇ 4, 1 5 1 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ परिणाम ਨੇ ਉਹ 36 ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 8 ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਘਟਨਾ E, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ E। ਘਟਨਾ E ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 8 ਹੋਵੇ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 8 ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो E ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 8 ਜੋੜ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ 2, ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 5, ਦੂਜੇ ਤੇ 3, 4 4, 3 5 और 2 ਤੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਆਊਟਕਮਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, 5 परिणाम ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ 8 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਘਟੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ परिणाम ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 6 ਤੇ 2 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 8 ਬਣੇਗਾ, 5 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਆਏਗਾ, 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋੜ 8 ਬਣੇਗਾ, ਔਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆਏਗਾ, और 2 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਆਏਗਾ, ठीक है।
तो इस तरह 5 परिणाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ परिणाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 36 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो घटना ई ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ probability of E ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ 5/36 ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਬਟਾ ਕੁੱਲ परिणाम। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਐਟ ਲੀਸਟ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਘਟਨਾ F। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟਨਾ F ਕੀ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 6 ਤੇ 4 ਬਣਦੇ ਨੇ, 5 ਤੇ 5 ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਤੇ 6 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ 5 ਤੇ 6 ਆਣਗੇ ਜਾਂ 6 ਤੇ 5, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ 5, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਤੇ 6 ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ 12 ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 12 ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ परिणाम ਹੈ, 11 ਜੋੜ ਵਾਲੇ 2 परिणाम ਨੇ ਤੇ 10 ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 परिणाम ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ परिणाम ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ परिणाम ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਜੋੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10, 11 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 12 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 ਤਾਂ ਹੋਵੇ, 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ F ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ परिणाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। F ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 4 ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਆਉਂਦਾ ਔਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਆਏਗਾ ਤੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਬਣਦਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ परिणाम ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ F ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ परिणाम ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/6 ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ 8 ਆਏ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 5/36 ਤੇ ਜੋੜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਆਏ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1/6 ਜਾਂ 6/36। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है, इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ਅਸੀਂ। अगला सवाल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਾਲੀਆਂ 6 ਨੀਲੀਆਂ ਤੇ 4 ਹਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 6 ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 4। ਠੀਕ ਹੈ, there are 10 black balls, 6 blue balls and 4 green balls in a box. If a ball is drawn randomly from the box, find the probability of getting not blue, green, black, white। ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਫੈਦ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਂਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ E ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਘਟਨਾ E ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
गेंद नीली ना होवे उस वेले हुण प्रोबेबिलिटी साडे कोल की आएगी। अगर गेंद नीली नहीं होएगी तो इहदा मतलब जां तां ओह काली होएगी जां फिर हरी होएगी, ठीक है। तो कालियां ते हरियां गेंदां दा टोटल जिहड़ा ओह साडे कोल 14 बनदा है, ठीक है। जां तां कालियां गेंदां दे विचों साडे कोल बॉल जिहड़ी ओह होएगी जां फिर हरियां गेंदां दे विचों होएगी, नीली अगर नहीं होएगी तां। कुल जिहड़ी पॉसिबिलिटी है ओह 20 गेंदां दे विचों कोई भी गेंद कड्ढी जा सकदी है। हरी ना होवे ओह साडे कोल गिनती जिहड़ी है 10 जमा 4 14 बनेगी। सो 14/20 साडे कोल इस चीज़ की संभावना बनती है कि कड्ढी गई बॉल जिहड़ी है कड्ढी गई गेंद है वो नीली नहीं होएगी। इहनूं असीं कट लैंदे हां, 2 दे नाल डिवाइड हो जाएगा। ये साडे कोल 7/10 बन जाएगा संभावना PE बराबर 7/10, ठीक है। इसी ढंग दे नाल नैक्सट इस तो बाद असीं देखदे हां गेंद हरी होवे इसदी की संभावना है, ठीक है। दूजा पार्ट है साडे कोल, इनू F मन लैंदे घटना आपां। घटना F कि गेंद हरी होवे, कड्ढी गई गेंद हरी होवे, ठीक है। तो इहदी जिहड़ी संभावना है वो साडे कोल कितनी बनेगी? जिन्नियां साडे कोल हरियां गेंदां ने वो साडे कोल अनुकूल परिणाम होणगे, ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ठीक है। और कुल ਜਿਹੜੀਆਂ गेंदां ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਲਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/5 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਚਾਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਢੀ ਗਈ गेंद ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਸੰਭਾਵਨਾ 1/5 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि संभावना इस चीज़ की कि कड्ढी गई गेंद जिहड़ी काली होवे, ठीक है। तो कालियां गेंदां जिहड़ियां साडे कोल कितनियां ने? कालियां गेंदां साडे कोल 10 ने, ठीक है ना। तो कुल जिहड़ियां गेंदां ने वो 20 ने, तो काली गेंद होने की संभावना जिहड़ी साडे कोल 10/20 हो जाएगी, ठीक है। 1/2 ਦਾ उत्तर आ जाएगा। इसी तरह चौथा ਤੁਸੀਂ अपने आप कर सकते हो कि गेंद जिहड़ी है वो साडे कोल कड्ढी गई वो सफेद होवे, ठीक है। तो क्योंकि साडे कोल थैले दे विच कोई भी सफेद गेंद जिहड़ी है ही नहीं, ठीक है। वाइट गेंद साडे कोल है ही नहीं, वाइट बॉल है ही नहीं, इस करके वाइट बॉल होने की संभावना साडे कोल की हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0/20 लिख देवांगे, ठीक है। तो ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਅਭਾਜ ਹੋਵੇ, 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ परिणाम ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ परिणाम ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ परिणाम ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ परिणाम ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 6। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। तो 1 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 ਤੇ 5, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो मान लेने आप E1 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 2 3 ਤੇ 5, 2 3 ਐਂਡ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। तो ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? प्रोबेबिलिटी ऑफ E ਜਾਂ E1 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕੁੱਲ परिणाम ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਨੇ 3 ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ 3 × 3 3 दूनी 6, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 = 1/2, ठीक। और इस तो बाद दूसरा सवाल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
दूसरी दूसरी चीज़ सानू पूछी गई कि नंबर बिटवीन 2 एंड 6 कि नंबर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 2 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 4 ਤੇ 5। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ 6 ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 2 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 4 ਤੇ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਮੰਨ ਲਓ ई ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ई ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ E1 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ E2 ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟਨਾ E2 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਖਿਆ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो E2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 3 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 4 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? E2 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1/2 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E2 इस चीज़ की संभावना कि नंबर 2 ते 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਹੈ 1/2। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਂਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ E2 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਮੰਨ ਲਓਗੇ और ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? 1 3 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, और 1 3 ਤੇ 5 ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 3 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੋਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 3/6 ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E4 ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 4 ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ 1/2 ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, तो 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਢੀ ਗਈ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੰਖਿਆ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਏ, 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏ ਮੀਨਸ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਮੀਨਸ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੋਏ, 3 ਅਤੇ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, the numbers which are divisible by 3 and 5। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ 90 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।
हाँ जी, कितनी गिनती होएगी साडे कोल जिहड़ियां संख्यावां ने वो 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 तक होणगियां, ठीक है। ये बनदी है 81 81 बनदियां ने साडे कोल, ठीक है। तो संभावना इस चीज़ दी प्रोबेबिलिटी 2 अंकां वाली संख्या, हाँ जी, प्लेट ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम 81 ਵਟਾ ਕੁੱਲ परिणाम, ठीक है। ਇਹਨੂੰ 9 ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 9 81 10 9 90 9 ਵਟਾ 10 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। तो 2 अंकां वाली संख्या प्लेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 9 ਵਟਾ 10 ਹੋਏਗੀ, ठीक है। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 1 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਾ ਵਰਗ 4 3 ਦਾ ਵਰਗ 9 4 ਦਾ ਵਰਗ 16 5 ਦਾ ਵਰਗ 25 6 ਦਾ ਵਰਗ 36 7 ਦਾ ਵਰਗ 49 8 ਦਾ ਵਰਗ 64 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਾ ਵਰਗ 81 ਤੇ 10 ਦਾ ਵਰਗ 100 ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो देख सकते हैं ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਠੀਕ है। 1 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਗ ਨੇ ਤਾਂ 9 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 9 ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੈ 9 ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ 9, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी किस चीज दी एक पूर्ण वर्ग दी ਇਹ ਹੋਏਗੀ 9 ਵਟਾ 90, ठीक है ना। ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 90 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਵਟਾ 10 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਵਟਾ 10 ਰਹੇਗੀ, ठीक है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ प्लेट ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ हाँ जी। ये साडे कोल किहड़ियां किहड़ियां होणगियां 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 ਤੇ 90, ठीक है। 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ ਫਿਰ 11 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ 2 ਨੇ, ठीक है। टोटल ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 18 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। टोटल ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 18। तो इस चीज की संभावना कि संख्या ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ 18 ਵਟਾ 90 18 5 90 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। तो 1 ਵਟਾ 5 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ठीक। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ठीक है। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ठीक है। 45 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਉਹ 1 ਵਟਾ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ 45 ਵਟਾ 90। सेम ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45 ਹੈ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ 45 ਵਟਾ 90 ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ 1 ਵਟਾ 2 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। 6 ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਹੈ 3 ਅਤੇ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ
वंडी जाण वाली संख्या होवे, नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो सब तो पहला तो सानू ये देखना पएगा कि 3 ਤੇ 5 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो सब तो पहला ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਫਿਰ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 6 ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 6 ਪਾਰਟ। ਠੀਕ, 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ 3 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, 3 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੀਆਂ 3 6 9 12 15 18 21, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 90 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 87 बन जाएगा, उस तो बाद 90 बन जाएगा। ठीक है, ये सारिया संख्यावां 3 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 3 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ 1 ਤੇ 5 6 ਹੈ, 6 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੇ 8 9 ਹੈ, 9 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਤੇ 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 15 ਵੀ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, 1 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ठीक है, तो ये साडे कोल बन जाणगियां 5। इस तो बाद 5 10 15 20 25 30 इवें करते करते अखीर दे विच साडे कोल इत्थे 85 आएगा, तो फिर साडे कोल 90 बन जाएगा। ठीक है, तो हुण इन्हां दोनां दे विचों जिहड़ियां सांझीआं संख्यावां ने ਉਹ ਅਸੀਂ पता करनियां ने, क्योंकि जिहड़ियां सांझीआं संख्यावां होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ 15 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 6 9 12 ਨੇ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ 5 ਤੇ 3 ਨੇ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। तो पहली संख्या ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹ 15 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 30 ਹੋਏਗੀ, 30 ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਤੇ 5 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਤੇ 3 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, LCM। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 15 ਜਿਹੜਾ 3 ਤੇ 5 ਦਾ LCM ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਯੋਗ ਹੋਏਗੀ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਅਤੇ 5 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो फिर 15 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 15 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि 3 ਅਤੇ 5 ਦਾ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਜਾਂ LCM 15 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 15 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ, ਇਸ ਲਈ 15 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਲਈ 15 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਅਤੇ 5
ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, सो हुण असीं ये देखांगे 1 ਤੋਂ 90 तक 15 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। 1 ਤੋਂ 90 तक 15 ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। हाँ जी, ये साडे कोल किहड़ियां होणगीਆਂ 15 30 45 60 75 ਤੇ 90 15 ਛਿਕਾ 90। तो इन्हां दी गिनती साडे कोल कितनी होगी? इन्हां दी गिनती साडे कोल बनदी है 6। ठीक है, तो लोड़ींदी संभावना जिहड़ी साडे कोल है, लोड़ींदी संभावना किस चीज़ की पता करनी सी कि संख्या 3 ਅਤੇ 5 ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ सके। इसकी संभावना साडे कोल की होएगी 6/90। ठीक है, इनू असी कट सकते हैं, साडे कोल 1/15 बन जाएगा, 15 छिका 90 हो जाएगा। ठीक, सो इस ढंग दे नाल इस पार्ट नूं जिहड़ा कीता जा सकदा है। ठीक, 6 दे विचों 4 सवाल मैं कर दित्ते ने, 2 जिहड़े तुहानूं करन वास्ते छड्डे ने तुहाडे वास्ते वो बहुत सौखे ने, आराम दे नाल तुसीं कर सकदे। इस तो बाद अगला सवाल स्क्रीन ते तुसीं देख सकते हो। एक चंगी तरह फैंटी 52 पत्तियां दी ताश दी गुट्टी विचों एक पत्ता अचानक बाहर कढ़िया जाता है, तो कुल जिहड़े पत्ते ने साडे कोल 52 ने। ठीक है, संभावना पता करो कि कढ़िया गया पत्ता लाल रंग दा होवे, तस्वीर वाला होवे, इट दा पत्ता होवे, बादशाह होवे, काले रंग दा तस्वीर पत्ता होवे, हुक्म दा गुलाम, पान दा 10, चिड़ी दी बेगम, इट दी 4, लाल रंग दी बेगम, काले रंग दा 1, गुलाम। ठीक है, तो ये हम सारा सानू देखना पेगा वे किहड़े ढंग दा पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते किन्ने हुंदे ने, उहदे अकॉर्डिंग साडे कोल इहदी संभावना जिहड़ी आ जाएगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं इहनूं असीं किवें करना है हल। सब तो पहला असीं लिखते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम इहदे विच साडे कोल 52 हो सकते हैं, क्योंकि 52 साडे कोल पत्ते हुंदे आ ताश दे विच। ठीक है, हुण इहदे विच असीं इहनूं ज़्यादा लेंथी नहीं करांगे। फर्स्ट पार्ट है साडे कोल, पहले सवाल दी साडे कोल जिहड़ी संभावना है लाल रंग दा पत्ता होवे, एक कढ़िया गया पत्ता लाल रंग दा होवे, इस दी संभावना। हुण पूरी ताश दे विचों साडे कोल 26 पत्ते, अद्धे पत्ते जिहड़े लाल हुंदे आ, अद्धे पत्ते काले हुंदे आ, तो इहदी संभावना साडे कोल 26/52 बन जाएगी और ये साडे कोल बनेगा 1/2। ठीक है, दूसरा सवाल तस्वीर वाला, एक कढ़िया गया पत्ता साडे कोल तस्वीर वाला होवे, इस दी की संभावना है? ताश दे विच साडे कोल तस्वीर वाले पत्तियां दी गिनती 12 हुंदी है। ठीक है, जिहदे विच साडे कोल गोला बेगम ते बादशाह जिहड़े आउंदे ने, तो 4 तरह दे हुंदे ने, चारां दे विच 3-3 पत्ते, टोटल साडे कोले 12 पत्ते। ठीक है, और ये पहले वाली वीडियो दे विच समझाया जा चुकिया, तुसीं जिहड़ा संभावना दे लैसन दी जिहड़ी वीडियो है वो देख सकते हो। इहदे वास्ते 12/52। हुण इहनूं असीं 4 दे नाल भाग करांगे तां साडे कोल अंश दे विच 3 बचेगा, नीचे डिनोमीनेटर दे विच साडे कोल 13 आएगा। ठीक है, 3/13। तीजा साडे कोल सवाल है इट दा पत्ता, इस चीज़ की संभावना कि कढ़िया गया पत्ता साडे कोल इट दा होवे। हुण ताश दे विच कुल साडे कोल 52 पत्ते हुंदे ने, उहदे विचों इट दे पत्ते हुंदे ने 13, तो ये बनेगा 13/52 भाव 1/4। ठीक, इस तो बाद चौथा सवाल है बादशाह। ताश दे विच साडे कोल बादशाह हुंदे ने 4। ठीक है, तो 4/52 साडे कोल बनेगी संभावना 1/13। ठीक है, इस तो बाद पंजवां सवाल है काले रंग दा तस्वीर पत्ता। काले रंग दा
ਤਸਵੀਰ ਪੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਪੱਤੇ ਟੋਟਲ 12 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਾਲੇ ਤੇ 6 ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6/52 ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/26 ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੜੀਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1/52 ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵਾਂ ਪਾਰਟ, ਪਾਨ ਦਾ 10। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਨ ਦਾ ਦਹਿਲਾ ਹੈ, ਪਾਨ ਦਾ 10 ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/52 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚਿੜੀ ਦੀ ਬੇਗਮ। ਚਿੜੀ ਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ 1/52 ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਟ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਟ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਇੱਟ ਦਾ 4 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ 1/52 ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਬੇਗਮ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2/52 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੜੀਏ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ 2/52 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮ, ਟੋਟਲ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4/52 ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ठीक है। 2 coins are tossed simultaneously, find tail। पता नहीं की लिखा है, चलो इंग्लिश वाला पोर्शन छੱਡ ਦੋ, ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ परिणाम, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ परिणाम। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਆਵੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡ मतलब चित, और टेल मतलब पट, ठीक है। तो दोनों ते हेड हो सकता है, पहले ते हेड दूजे ते टेल हो सकता है, पहले ते टेल दूजे ते हेड हो सकता है, दोनों के उत्ते ही टेल हो सकता है, ठीक है। तो सब तो पहला सवाल साडे कोल है कि घट्टो घट एक चित आवे, इसकी की संभावना है? संभावना घट्टो घट एक चित दी। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੈਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ परिणाम ਨੇ, ਇਹ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ परिणाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਟ ਨੇ। तो ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ परिणाम ਹੈ 4 ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, तो 3/4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਟ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਟ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਟ। ਹੁਣ ਪਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵ ਕਿ ਟੇਲ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੇਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ 3 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ 3 ਕੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਟੇਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2 ਪਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਜਿਹੜੇ 3 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ परिणाम ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3/4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। तो एक चित होने की जिहड़ी संभावना है, एक चित की संभावना है कि सिर्फ एक चित एक हैड होवे, तो वो जां ते साडे कोल एक केस है दूसरा वाला, ठीक है, या तीसरा वाला। ये भी साडे कोल एक एक चित एक एक हैड है। तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, 2 ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੁੱਲ परिणाम 4 ਨੇ, 2/4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैनू उम्मीद है कि हर एक सवाल को तुसीं बहुत चंगे ढंग दे नाल देखिया होएगा, समझिया भी होएगा। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, फिर भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, दस सकते हो। अगर वीडियो चंगी लगी फिर भी जरूर उसका फीडबैक जरूर दियो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करने के नाल ऑलमोस्ट तुहाडे कोल जिहड़ी संभावना चैप्टर है वो तुहाडा तैयार हो जाएगा, पेपर दे विच तुसीं आसानी दे नाल क्वेश्चन जिहड़े वो कर पाओगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।